안녕하세요. 12월 15일 발리 한인교회 수요 예배로 나오신 모든 분들을 환영하고 축복합니다. 오늘 수요 예배 때 우리가 바로 말씀으로 들어가려고 합니다. 우리가 진지하게 말씀을 받고 말씀 안에서 큰 은혜 얻으시는 모두 되시기를 간절히 소망합니다. 특별히 찬양을 부르지 않고 이렇게 말씀으로 들어가는 것이 제가 지금 수증기 알레르기 그 처방을 받았습니다. 그래서 최대한 이 목을 보호하려고 바로 말씀으로 최대한 진지하게 하나님의 말씀을 잘 전하고자 그 성경 말씀을 읽고 바로 설교를 하려고 합니다. 지금 발리는 우기 시즌입니다. 그러다 보니까 많이 습하고 비도 많이 오고 그런 상황이어서 제가 한국에서는 이런 경험이 없었는데 어떤 이 가슴에 대한 어떤 수증기 알레르기 약간 이런 것들에 대해서 의사가 처방을 했습니다. 그래서 지금 바로 찬양 없이 이렇게 말씀 속으로 우리가 쑥 들어가도록 하겠습니다. 하나님의 말씀은 디모데전서 1장 16절부터 20절까지 말씀입니다. 제가 한국어로 읽고 린다 목사님 인리어로 읽으시겠습니다. 하나님의 말씀을 경청하시겠습니다. 그러나 내가 긍휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이라. 영원하신 왕 곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 영원 무궁하도록 있을지어다. 아멘. 아들 디모데야, 내가 내게 이 교훈으로서 명하노니 전에 너를 지도한 예언을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸우며 믿음과 착한 양심을 가지라. 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파선하였으니라. 그 가운데 후메네오와 알렉산더가 있으니 내가 사탄에게 내준 것은 그들로 훈계를 받아 신성을 모독하지 못하게 하려 함이라. 아멘. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, dikuduskanlah namamu untuk selamanya. Kami bersyukur atas kasih dan kebaikan yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih bisa bernafas dan diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Allah Roh Kudus selalu membantu dan memegang tangan kami, sehingga kami tetap kuat menghadapi segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di hari ini, kami datang dan membawa semua pergumulan dan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu dan kami pun percaya bahwa Bapa pasti mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan, berkatilah Gereja Dongan, Gereja Misionaris Dongin, Blue Ocean NGO, dan Gereja Korea Bali, agar selalu setia melaksanakan pekerjaan misi melalui Vision Center untuk memberkati seluruh saudara kami, sehingga janji keselamatan dapat terjadi. Tuhan, kami berdoa untuk semua negara yang ada di dunia ini, kiranya pandemi COVID-19 segera lenyap, sehingga kondisi perekonomian dunia segera pulih dan semakin membaik atas pertolongan-Mu semata. Bapa yang Maha Baik, berkatilah Pendeta Senior Gereja Korea Bali, Bapak Pendeta Yohojong bersama dengan keluarga, dengan kesehatan dan kekuatan dalam pelayanan. Kami juga mohon berkatilah Bapak Ibu Majelis dan Jemaat Gereja Korea Bali bersama keluarga dengan kesehatan dalam segala usaha, pekerjaan dan pelayanan.
Ya Bapa yang Maha Kasih, berkatilah seluruh rangkaian MOU dan juga kerjasama dengan pihak luar, sehingga semua dapat terjalin dengan lancar, dan melalui seluruh kegiatan ini, kami dapat memuliakan nama-Mu. Berkati juga seluruh proses pembuatan TK pada Yayasan Bina Ilmu. Semoga melalui proyek ini, kami dapat menjamahi banyak hati lagi, melayani dengan mengajarkan kasih seperti yang Tuhan mau. Berkatilah Christian Group dan Hansado Community dengan kesehatan dalam segala pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan bersama keluarga mereka masing-masing, agar semua kegiatan yang diprogramkan dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, penguasa atas hidup kami berdoa dan menitipkan seluruh proses penyembuhan dari member, keluarga, dan jemaat kami, baik yang ada di Bali maupun di luar Bali. Sebab Engkau yang penuh kuasa atas langit dan bumi dengan penuh kasih, dan bahwa Engkau pula yang memberi janji keabadian, kedamaian, dan kesejahteraan di dalam hati kami untuk selama-lamanya. Kami yakin Tuhan, bahwa lewat tangan-Mu segala sakit penyakit akan terpatahkan dan tubuh mereka dapat dipulihkan seperti sedia kala tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh pokok doa kami hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. 아멘. 매주일 우리는 회개 기도를 합니다. 진짜 우리의 잘못이 참 많아서 매주일 회개도 모자라는 것이 우리의 큰 그 잘못이다 생각합니다. 근데 회개 기도는 하나님께 우리의 자범죄를 고백하고 용서받는 규칙입니다. 하나님이 제정해 놓으신 하늘의 규칙입니다. 회개 기도를 하면 용서받는 것, 바로 이것이 하나님이 제정해 놓으신 규칙입니다. 근데 회개 기도를 매 주일마다 하지만 해도 끝이 없는 게 회개 기도입니다. 우리는 계속 자범죄를 짓기 때문입니다. 근데 이렇게 계속 자범죄를 짓는 우리가 어떻게 하나님의 자녀가 될 수 있습니까? 이렇게 하나님의 용서를 어떻게 우리가 얻을 수가 있습니까? 이것이 16절에 답이 있습니다. 16절 보니까 그러나 내가 긍휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사, 이렇게 말씀하십니다. 오래 참으심. 이게 핵심 키워드 단어입니다. 오래 참으셨다. 그래서 우리는 하나님의 그 자녀가 될 수 있었던 것입니다. 우리는 여전히 자범죄를 짓고 또 회개하고 자범죄를 짓고 또 회개하고, 그러나 예수님은 우리를 향해서 오래 참으신다. 16절에 기록되어 있는 것입니다. 우리가 15절에서 살펴보았지만 우리는 정말 죄인 중에 괴수입니다. 정말 죽을 수밖에 없는 그 괴수임에도 불구하고 하나님의 그 오래 참으심 때문에 우리 하나님의 자녀가 될 수 있었던 것입니다. 이 오래 참으심의 은혜를 마음속 깊이 새기시기를 원합니다. 그런데 놀라운 것은 이 오래 참으심은 실제적인 예수님의 행동입니다. 어떤 의미입니까? 이 말씀은 지금 나를 향해서 예수님이 오래 참으시는 행동을 하고 계신다는 말씀입니다. 예를 들어서 성경 말씀대로 살지 못하는 내가 은혜 받으며 사는 것은 예수님의 오래 참으심 때문입니다. 불량한 내가 그래도 이렇게 사는 것은 예수님의 오래 참으심 때문입니다. 지금 예수님은 오래 참으십니다. 예수님의 오래 참으심이 지금 나에게 행동으로 임했기 때문에, 예수님의 행동으로 임했기 때문에 우리는 지금도 살아가고 호흡하고 저 역시 말씀을 전할 수 있는 것이고 교회를 다닐 수 있는 것이고 하나님의 은혜 안에 살아갈 수 있는 것입니다. 이처럼 오래 참으심은 실제적인 예수님의 지금 행동입니다. 이 오래 참으심의 은혜를 마음속 깊이 새기시기를 원합니다. 예전에 오래 참으셨지, 저번에 오래 참으셨지, 이게 아니라 지금
나를 향해 예수님은 오래 참으심의 행동을 바라고 계십니다. 이 말씀을 믿음으로 받으시고 오래 참으시는 예수님의 행동 안에서 늘 평강 안에 거하시기를 원합니다. 이렇게 오래 참으심의 은혜를 받은 우리가 이제 해야 될 일을 17절에서 말씀하십니다. 17절 보니까 영원하신 왕 곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 영원무궁하도록 있을지어다. 아멘. 뭘 해야 됩니까? 찬양을 해야 된다는 것입니다. 오래 참으심의 은혜를 주신 우리 예수님은 영원하신 왕입니다. 보이지 않습니다. 그러나 존재하시는 절대자이십니다. 눈으로는 보이지 않지만 지금 여기에 존재하십니다. 지금 유튜브로 예배드리는 우리 가정에 계십니다. 모든 존귀와 또 영광이 무궁하신 분이십니다. 절대 사라지지 않습니다. 썩지 않으십니다. 이러한 분을 우리는 찬양해야 됩니다. 이러한 분이 우리를 향해 오래 참으십니다. 그래서 마음속 깊이 오래 참으심의 은혜를 주시는 하나님을 17절 말씀처럼 우리는 늘 찬양해야 합니다. 이제 18절 말씀부터는 사도 바울이 아들과 같이 양육하는 디모데에게 교훈을 가르칩니다. 첫 번째 가르침은 성경 말씀과 교리로 선한 싸움을 싸우라는 가르침입니다. 18절입니다. 아들 디모데야, 내가 내게 이 교훈으로서 명하노니 전에 너를 지도한 예언을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸우며. 자, 여기서 이제 성경 말씀과 교리를 붙들고 선한 싸움을 싸우라고 하나님은 우리에게 말씀하시는 겁니다. 여기서 짚고 넘어가야 될 부분이 선한 싸움이 무엇입니까? 신앙생활에서의 평안, 기쁨, 또 성령의 9가지 열매, 이것을 얻는 승리를 의미합니다. 이것을 성경 말씀과 교리를 통해 싸우라는 것입니다. 어떻게 되냐면 18절에 전에 너를 지도한, 어떤 지도입니까? 즉 사도들이 예수님으로부터 받은 그 진리를, 체계를 잡고 질서를 잡고 거기서 축출한 진리의 그 말씀을 구두전송으로 전파한 교리입니다. 이 교리를 초대교회에서는 세례받기 전에 배웠다고 역사신학자들은 얘기합니다. 그 18절에 보시면 예언을 따라, 즉 하나님의 말씀입니다. 사도들이 전한 교리, 그리고 하나님의 말씀, 이 두 가지를 가지고 선한 싸움을 싸우라는 것입니다. 이 교리를 통해서 하나님의 말씀을 해석해야 됩니다. 교리를 통해 해석하지 않으면 그것은 나의 주관적 생각에 따른 해석이고 나의 상상력으로 그걸 해석하다 보면 이단적인 해석이 나올 수 있는 것입니다. 우리는 사도들의 입장에서 사도들이 정해놓은 교리를 통해 우리는 성경 말씀을 해석해야 됩니다. 사도들은 예수님으로부터 받은 진리를 체계화시키고 사도신경으로 체계화시키고 나중에는 여러 교리를 통해서 나중에는 17세기에는 신조를 통해서 웨스터민스터 신조를 통해 또 여러 가지 벨기에 신조를 통해 하이델베르크 신조를 통해 계속해서 이 진리의 체계가 지금까지 우리 대한예수교 장로회 통합 측에 전달되었습니다. 이것은 사도신경을 통해 확장되고 강화된 진리체계가 지금 우리에게 전달된 것입니다. 그래서 우리 발리한인교회는 2022년도 1월 5일부터 수요일마다 교리론을 배울 것입니다. 이것을 배워서 교리를 통해 하나님의 말씀을 해석하고 바른 진리 안에 바로 서서 늘 선한 싸움을 싸울 수 있는 기초 체력을, 영적인 체력을 마련할 것입니다. 따라서 우리는 18절 말씀에 너를 지도한 사도들의 그 교리, 그 예언을 따라 하나님의 말씀, 이 두 가지를 딱 붙잡고 선한 싸움을 싸우는 가운데 늘 승리의 인생 사시는 우리 모두 되시기를 간절히 축복합니다. 두 번째 가르침은 믿음과 착한 양심을 가져야 한다는 가르침입니다. 19절입니다. 믿음과 착한 양심을 가지라. 어떤 이들은 이 상상 양심을 버렸고
그 믿음에 관하여는 파선하였느니라. 그러니까 어떤 이들은 믿음은 있는데 착한 양심이 없습니다. 그래서 예배도 드리고 기도도 하는데 이웃에게 빵 한 조각 나누지를 않습니다. 어떤 이들은 착한 양심은 있는데 믿음이 없습니다. 이웃에게 빵을 나누어 주긴 하는데 하나님께 영광 돌리는 믿음이 아니라 자기 만족에서 행하는 일인 것입니다. 따라서 믿음과 착한 양심은 같이 가야 됩니다. 믿음만 있으면 기도하고 예배만 드리고 이웃을 섬기지 않습니다. 착한 양심만 있으면 이웃은 잘 섬기고 헌신은 하고 봉사는 하는데 하나님을 향한 예배가 없는 것입니다. 이 두 가지가 균형 잡힌 우리의 모습 되기를 원합니다. 그런데 20절에 보니까 후메네오와 알렉산더가 사탄에게 내줬다고 합니다. 이 말씀은 교회에서 출교시켰다는 것입니다. 20절에 따르면 그들은 신성을 모독했기 때문입니다. 이들은 영지주의자들이었습니다. 제가 지난번에도 말씀드렸지만 신플라톤 철학이 당시 초대교회를 지배하고 있었습니다. 지도자들은 신플라톤 철학을 가져와서 하늘의 것은 좋은 것, 땅의 것은 나쁜 것 이렇게 이분법으로 재단하고 나눠 놓으니까 예수님을 이 땅에 영으로만 존재하는 분을 가르치게 되고 저 세상만을 추구하면서 이 땅에서 충실히 살지 않는 자들이 생겼던 것입니다. 어떤 봉사와 어떤 헌신도 하지 않는 이들이 생겼던 것입니다. 이러한 가르침을 줬던 자들이 후메네오와 알렉산더였던 것입니다. 이렇게 이단 교주와 같은 이였기 때문에 후메네오와 알렉산더를 출교시켰던 것입니다. 따라서 우리는 믿음과 착한 양심을 모두 갖는 균형 잡힌 성도가 되어야 합니다. 그리고 사도들이 전한 교리, 그리고 성경 말씀, 이 두 가지 안에서 바르게 선한 싸움을 싸워나가는 우리가 되어야 할 것입니다. 이렇게 하나님 안에서 이러한 삶을 살 때 교회가 보존될 것이고 우리 믿음과 우리 양심이 보존되어서 늘 하나님의 그 자녀답게 살아가는 우리가 될 줄 믿습니다. 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 지향해야 될 바를 깨닫게 하시니 감사합니다. 우리가 온전히 하나님의 뜻대로 살아가고 하나님 말씀대로 살아갈 수 있게 도와주시되 그 말씀을 사도들이 전한 그 교리를 바탕으로 해석하고 또 우리가 착한 양심과 믿음, 균형 잡힌 신앙생활을 해서 예배도 잘 드리고 기도도 하고 이웃을 섬기는 온전한 하나님의 자녀로 서는 우리가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 아픈 환우들이 있습니다. 아버지 기억해 주셔서 그분들의 그 삶 속에 하나님의 평강이 있게 하시고 어려움 중에도 몸이 아프지만 하나님의 은혜로 건강하게 다시 회복되고 늘 기쁨과 만족 안에 사실 수 있도록 하나님께 늘 동행하여 주시옵소서. 발리아니 교회 재직들의 건강을 지켜주시고 사업장을 지켜주시옵시고 오미크론 변이 바이러스로 인해서 이 국제 노선이 아직 열리려고 하다가 또 닫혔는데 앞으로 아버지께 도와주셔서 이 발리 땅에 국제 노선이 빨리 열려서 이 관광업이 다시 활성화되고 경제적인 어려움들이 풀릴 수 있도록 하나님께서 도와 주시옵소서. 발리아니 교회 이제 연말을 잘 마무리하고 2022년도를 또 계획하고 나아갈 때 하나님의 지혜와 명철로 목회와 선교 계획 잘 세우게 해주시고 앞으로 진행되는 여러 가지 사업과 선교 사업들이 모두 형통하게 진행될 수 있도록 아버지께서 은혜 베풀어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 이제 우리가 5분 정도 세 가지 기도 제목으로 계속 기도하며 나가겠습니다. 기도하실 때 우리 가정과 사업장 그리고 공동 기도 제목 놓고 간절히 기도할 때 하나님의 기도 응답 얻고 평안 얻으시는 우리 모두 되시길 간절히 소망합니다. 기도하면 됩니다. 기도는 분명히 이루어집니다. 간절히 기도하시면서 나아가시기를 소망합니다.
이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화감동 교통케 하심이 우리 믿음과 착한 양심으로 균형 잡힌 성도가 되고, 또 하나님의 말씀을 해석하는데 교리를 통해서 해석하여서 바른 진리 안에 바르게 서고자 하는 모든 우리 발레하님 교회 교우들과 그 가족, 자녀 손 가운데, 또 우리 현지인 목사님들과 한국인 선교사님들 가운데, 아픈 환우와 그 가족들, 우리 현지인 직원들 가운데 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.